Ok, sau đây là ngọc nía chẳng ngày nay nhung miền là ca chạy em lại từ lừa miền muối cứ dương vậy để tôi dùng người ca pra từ lừa swing boot chẳng nó không cô non miền nó cứ cô đào những quả tròn vừa ca chạy em lại để tôi dùng người ca sắc xa để tôi dùng người spring được có spring boot này ngày hay chẳng nhung xong một chạy từ lừa vì tôi mình đang đi kia nó không ca chạy em lại nhóm cứ nhung ọt bàn tới chỉ nè professional rồi còn nè tại khang nè nè từ spring boot đây có thể ấy chỉ ca chạy em lại bảo nhóm chạy papa nát cứ nhóm chọn chạy em lại từ bảo này ok chẳng bảy HP cứ ngày nắng dương mà vậy thì tôi chỉ muốn introduction đưa có ca này nôm sen thì là spring boot bao giờ chẳng muốn nắng dương vậy bị introduction được nông spring cứ dùng xong này nôm là content bao giờ sẵn thà tái được nông ca thơ ca bao giờ nó được còn được nông ca chạy đẹp mình là content đấy khác năng ấy chẳng nó nông content bao giờ cứ miền tìm mũi cứ vậy bị introduction đó bao spring được có spring boot bao giờ ấy thì pi cứ dương vậy bị là project setup mẹ tha biệt setup project để bây giờ sẽ là spring boot ban một thế cứ dương vậy là spring rest được có RESTful API bây giờ nó mẹ tha dương cô đào những cứ thơ ca biệt là RESTful API chúng ta ngay một tiết cứ dùng vậy là dependency injection vậy biểu tích cứ vậy bị database query mới thay nhầm ai đang show từ database được có ca thơ ca sẽ query mới chuyển nuốt được database chúng ta miền mũi tiết thì vùng mũi cứ dương vậy để to cho mùi nâng spring data JPA tìm tới dương vậy bị repository layer thì vùng bay DO layer tìm buồn mapper trong cái cứ dương vậy bị spring security như thế chẳng ra spring security nó cứ dương trong vậy bị ca để dương thưa ca cầm nốt từ là ca sẽ endpoint được cầm nốt từ là role xem được ca pra từ system ở trên nào ok chẳng là lấy to một tiết cứ dương vậy bị cho nói tìm mùi bao giờ cứ dương vậy bị introduction từ đó spring bao giờ nó có spring boot bao giờ chẳng dương đáng tha spring boot bây chỉ framework muối rồi bỏ Java công tái và dương vậy thử mọi tới cứ mà mình chỉ framework bỏ Java mọi thế framework bỏ Java phần dưới cứ cái how we touch chỉ spring framework chẳng nhắm xong vậy bị spring framework thì cái spring framework nữa chẳng spring framework vì chia pizza muối được rồi sorry vì chia framework muối nên pizza Java bây giờ chẳng biết tha spring framework với chia library được có chỉ framework bỏ Java pizza đã phần dưới nữa cứ như pra với sản lập với ca develop từ lừa sau Việt Nam mới được coi những vật lừa cầm thì bao giờ xem mình được chia ca thơ từ lừa website ca thơ từ lừa web app web backend được coi những tay score thay chỉ API nữa chỉ một tiết khi những ai thuê vì chỉ enterprise thuê chỉ AI được có cloud chỉ đảm với ai thuê xem mang tiết assign từ lừa A để dương chết tại tôi chỉ muốn spring bao giờ ok chẳng nó không ca pra từ lừa spring framework bao giờ cứ chỉ tu tới cứ cái follow up từ tam core concept and bia muốn thì mới cứ cái how we touch IOC mọi việc bên tha invasion of control thì pi cứ cái how we touch DI riêng how rồi có những score we touch dependency injection thì bảy cứ cái how we touch spring container nên trong cái cứ cái how we touch bin như thế ok chẳng nhầm năng dạy pi cho nó thì mùi cứ dương dạy để to cho mùi nè IOC mê tha chia inversion of control chẳng inversion of control này kì miền này tha về chia ca đã spring boot bao giờ nó cứ về thưa ca cầm nốt từ là object bao giờ được có thưa ca cực còn được object bao giờ đó trăm mai ở dương là chỉ developer được có dương chỉ là xây code nó cứ thưa ca và ca object mod để luôn này thì còn tại IOC nó bao giờ vậy như startup về chia principal muối được có chia chụp map từ lọt muối mới tha lỡ nó không ca thưa ca mấy spring cứ đại khác rồi spring bao giờ chỉ là object cực còn được object bao giờ được có control từ là cái gì bao giờ xem sẽ tạm dịch spring boot bao giờ ok tôi có spring framework bao giờ sorry phải mới tiết cứ dương dễ bị DI chẳng DI bao giờ mà bị bên tha dependency injection trên dependency injection là mạch cứ bên này tha chia ca đại dương inject data bị class muối cho từ cái class muối tiết làm bài pra miền Hà đối dương chặt tham dương do tham là dương do nó mà trả chỗ đại dương trả chỗ thực kiện dương tam mà bây giờ dương chưa depend trả dương chắc này chẳng đi ai những đi khi mà thay dương inject để coi dương do data bao dương bị class mùi đưa coi do bị object mùi mà pra không object mùi tiền chẳng nó không ca pra từ là đi ai bao dương đi ai bao dương để coi dương score thay chỉ dependency injection đó dependency injection nó cứ viên miền bay mình cho nói thông là chỉ muốn nó cứ những ai theo ca inject data ta mà dẹp field để coi dương hai tha member bao nhiêu có attribute bao nhiêu được ai mới tiết cứ dương ai thưa ca inject data dưới ta mà dẹp constructor các bạn được nè trong cái cứ dương thưa ca inject data bao nhiêu ta mà dẹp property
setter ឬក៏ getter របស់យើងយ៉ាងទៅអញ្ចឹង DI យើងគឺនៅក្នុងការ inject data វាមាន3ករណីហ្នឹងគឺយើងអាចចែកតាម field inject តាម constructor និង setter ក៏ដូចជា getter ផងយើងហើយមួយទៀតនៅក្នុងការប្រើ DI គឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការកំណត់ទៅលើ object មួយយកមកប្រើនៅក្នុង class មួយទៀតដោយមិនចាំបាច់ឲ្យយើងបង្កើតទៅលើ object ទេអញ្ចឹងជាធម្មតានៅពេលណាដែលខ្ញុំមានទៅលើ class មួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានទៅលើ class មួយឈ្មោះហ្នឹងថា class ជា student ហ្នឹងហើយ class student អញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀន Java របស់យើងរដងដើម្បីអាចប្រើ data របស់ class student យើងបានយើងមិនត្រូវបង្កើត object ត្រូវអត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការបង្កើត object ខ្ញុំសេថា student object ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា student ស្មើនឹងការ new student ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត object ចឹងសិនទើបយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើ class ឬក៏ទិន្នន័យដែលនៅក្នុង class របស់យើងបានហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង Spring របស់យើងគឺខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងថាពេលដែលយើងមាន DI គឺយើងចាំបាច់បង្កើតទៅលើ object ទេមួយទៀតគឺយើងនិយាយទៅលើ Spring Container អញ្ចឹងអីគេជា Spring Container ហ្នឹងអញ្ចឹង Spring Container វាប្រៀបបានដូចជាគេហៅថា object manager មួយដែលជាអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រងលើ object យើងអញ្ចឹងមើលទៅវាស្តៀងជាមួយនឹង inversion of control យ៉ាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកឲ្យដាច់ទៅលើ IOC ជាមួយនឹង Spring Container របស់យើងអញ្ចឹងដឹងអី IOC មិញដឹងថាវាជាការដែលយើងឲ្យ developer មិនចាំបាច់បង្កើត object ដែលខ្លួនឯងក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចយើងសរសេរ Java ទេគឺ Spring របស់យើងវាជាអ្នកធ្វើការ manage ឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើ object នឹងដូចគ្នានឹងតែម្ដងហើយ Spring Container ដូចគ្នាគឺដូច IOC អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹង IOC ខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងថាវាប្រៀបបានដូចជា principle មួយprinciple វាថាឬក៏ជា rule ជាច្បាប់ទម្លាប់មួយអញ្ចឹងវាថាវាជាអ្នកកំណត់ថាឥឡូវការនិយាយជាមួយ Spring ទៅធ្វើបែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងទៅតែអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់ឬក៏អ្នកដែលអនុវត្តទៅលើការ manage ទៅលើ life cycle នៃវិស័យការងាររបស់យើងឬក៏ manage ទៅលើការងាររបស់យើងតែមួយនៅក្នុង Spring គឺជា Spring Container របស់យើងអញ្ចឹងថា Spring Container ជាអ្នកដែល follow ឬក៏ធ្វើការយកទៅលើច្បាប់ទម្លាប់របស់ IOC យកមកអនុវត្តហ្នឹងគឺ Spring Container របស់យើងណាអូខេអាហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង bin អញ្ចឹង bin ហ្នឹងកន្លែងនេះវាមិនមែនជាសំដែងទេឬក៏មិនមែនជាក្របសំដែងដែរអញ្ចឹង bin នៅត្រង់នេះគឺមានន័យថាជា object មួយដែលត្រូវបានឲ្យ Spring Container របស់យើងមួយនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ជា class មួយដែល Spring Container របស់យើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនមែនយើងជា developer គ្រប់គ្រងដោយដៃទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា object របស់យើងគឺកាលណាដែលយើងចង់ឲ្យវាដើរទៅណាឬក៏វាធ្វើការពីមួយទៅមួយ access ពី class មួយចូល class មួយគឺ Spring Container របស់យើងជាអ្នក manage ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាធ្វើម៉េចដើម្បីអាចឲ្យ class របស់យើងទៅជាbin នឹងបានអញ្ចឹងរកដងបើនៅក្នុង Java យើងមិនសេថា class ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំសេថា class student ទៅអញ្ចឹងពេលខ្ញុំសេ class student បែបនេះហើយនៅក្នុងនោះគឺមានទៅលើ data member ផ្សេងៗមានដូចជា function ឬក៏ attribute យើងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជា normal class ក្នុង Java តែដើម្បីឲ្យ class មួយហ្នឹងអាចទៅជា bin ឲ្យ Spring Container យើងធ្វើការ manage វាបានគឺយើងអាចសម្គាល់វាដោយ notation មួយចំនួនដែលយើងប្រើនៅក្នុង Spring យើងញឹកញាប់ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពីខ្លះយើងអាចប្រើជាប្រភេទ service អញ្ចឹងបើយើងដាក់ service វាទៅជា bin មានអីទៀតមានដូចជា repository ខ្ញុំដាក់ repository ក៏វាទៅជា bin មានទៅលើអីគេទៀតមាន component មានទៅលើ controller ឬក៏អីផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងប្រើ notation ទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺវានឹងធ្វើឲ្យ class របស់យើងទៅជា Spring bin បានហ្នឹងគឺជា core Spring framework អញ្ចឹងមានថាទាំង IOC ទាំង DI ទាំង Spring Container ទាំង bin គឺវាមិនមែនធ្វើការដាច់ដライពីគ្នាទេគឺវាធ្វើការជាមួយគ្នាដំបូងឡើយនៅក្នុង IOC របស់យើងជាអ្នកកំណត់ទៅលើ principle ឬក៏ role ទៅលើ permission កំណត់លើ rule ផ្សេងៗនៅក្នុងការងារ Spring របស់យើងដើម្បីអាចធ្វើការអនុវត្តទៅលើ role ទាំងអស់ហ្នឹងបានគឺយើងមានទៅលើ Spring Container ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើ life cycle ឬក៏ទៅលើ manage object របស់យើងទាំងស្រុងហើយមួយទៀតគឺដើម្បីអាចប្រើ data របស់យើងពីនៅក្នុង Spring Container បានគឺយើងប្រើ DI គឺ dependency injection និងមួយទៀតគឺយើងមានទៅលើ bin មានន័យថា class របស់យើងគឺត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ Spring Container អញ្ចឹងជារួមនៅក្នុង core Spring framework របស់យើងគឺវាធ្វើការជាមួយគ្នាមិនមែនអាចធ្វើការមួយដាច់តែពីគ្នាបានអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចបន្តទៀតយើងនិយាយទៀតតទៅជាមួយចំណុចបន្តគឺខ្ញុំនឹងណែនាំមួយគ្នាយើងនិយាយដឹងពី Spring Boot របស់យើងម្ដងអញ្ចឹងយើងមិននិយាយពី Spring framework ឥឡូវយើងនិយាយពី Spring Boot អញ្ចឹងគេ Spring Boot អញ្ចឹង Spring Boot Spring framework គ្នាយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង Spring Boot មានន័យថាវាជាប្រភេទគេហៅថា library ដូចគ្នាក៏តែវា implement
ចេញពី Spring Framework របស់យើង Spring Framework វាជា framework របស់ Java ដល់ពេល Spring Boot វា implement នៅពីលើ Spring Framework របស់យើងទៀតអញ្ចឹងធម្មតារបស់ណាដែល implement វាថាវាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយឬក៏វាមានលក្ខណៈលឿនជាងមុន smooth ជាងមុនឬក៏ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាងមុនអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលបំណងរបស់វាគឺដូចគ្នា follow up ទៅតាម core Spring Framework ដូចគ្នាក្នុងការធ្វើការផាន់ពីនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយពីភាពខុសគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Spring ជាមួយនឹង Spring Boot របស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពី Spring Framework របស់យើងគឺទី1ខ្ញុំលើកឡើងមកគឺយើងនិយាយពីចំណុចមួយគេហៅថា manual configuration អញ្ចឹងនៅក្នុង Spring Framework ដើម្បីអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាឬក៏ធ្វើការសរសេរវាបានយ៉ាងល្អទាក់ទងជាមួយនឹងការ integrate ផ្សេងៗគឺរាល់ការ configuration អស់យើង configuration ដោយដៃត្រូវ add នេះត្រូវ add នោះចូលផ្សេងៗនៅក្នុង project ផងយើងដល់ពេល Spring Boot មានថាការងារមួយចំនួនគឺវា auto configuration ហើយមានថាវាមានអា core Spring Framework ហ្នឹងជាអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រងអស់ចឹងវាចាំបាច់ឲ្យយើងហ្នឹងទៅអង្គុយធ្វើការសរសេរ config ឬក៏ធ្វើការ config ផ្សេងៗនៅក្នុង project របស់យើងទេអូខេមួយទៀតគឺជា internal server មានថានៅក្នុងការប្រើ Spring Framework ដើម្បីឲ្យ run វាបានគឺយើងត្រូវការ add ទៅលើ server ពីក្រៅមកចឹង server ពីក្រៅហ្នឹងមិនមានន័យថាដូចគ្នាយើងទៅសេអីគេទៅសេទៅលើ PHP ទៅសេទៅលើភាសាផ្សេងហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យ run វាបានគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើ server ពីក្រៅដូច server ឈ្មោះ Apache យើងប្រើតាមរយៈ WAM តាមរយៈ SAM MAM អីផ្សេងៗតែអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគេហៅ internal server ហើយដល់ពេល Spring Boot របស់យើងវិញគឺវាជាប្រភេទ Ambit server មានន័យថាវា stand alone គឺរាល់ការ run ទៅលើ project Spring Boot យើងអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើការគេហៅថា add ទៅលើ server ពីក្រៅមកឬក៏ install server ពីក្រៅមកអីញ៉ៃញ៉ៃទេគឺវាមាន server នៅក្នុងនឹងស្រាប់មួយគឺគេឲ្យឈ្មោះវាថាជា Tomcat អញ្ចឹង server Tomcat ហ្នឹងគឺយើងប្រើវានៅក្នុង Spring Boot ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយពី XML ឬក៏ Java config អញ្ចឹងរាល់ដងនៅក្នុង Spring Framework យើងដើម្បីយើងអាច config ឬក៏យើងសរសេរទៅលើ configuration ផ្សេងៗនៅក្នុង project យើងគឺយើង config វាតាមរយៈ XML file XML file ឬក៏យើងសរសេរនៅក្នុង file Java ផងយើងតែអញ្ចឹងវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការ config ពីខ្លះ config ទៅដើរពេលខ្លះ config ទៅអត់ដើរអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនៅក្នុង Spring Boot យើងរាល់ការធ្វើការប្រើរបស់ពីក្រៅមកគឺយើងមានទៅលើ dependency ស្រាប់ឬក៏គេហៅថាជាប្រភេទ library ស្រាប់នៅក្នុងការយកមកប្រើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងងាយនៅក្នុងការប្រើ Spring Boot យើងចង់យក library ហ្នឹងមកប្រើក៏ add វាចូលយក library ហ្នឹងមកប្រើក៏ add វាចូលគឺយើងអាចប្រើទៅលើ class ឬក៏ feature ផ្សេងៗឬក៏ interface ផ្សេងៗនៅក្នុង Spring Boot របស់យើងបានហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងការប្រើ Spring Framework លើ project របស់វាគឺតាមខ្ញុំដឹងណាខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់សរសេរវាដែរគឺវាវាពិបាកនៅក្នុងការ set up មែនតើមានថាពិបាកក្នុងការ set up តែនៅក្នុង Spring Boot របស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការ set up ដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងនិយាយពី Spring Boot version 4យើងអាចបង្កើត project នៅក្នុងគេហៅថាកម្មវិធី IntelliJ របស់យើងគេហៅ IntelliJ IDEA ហ្នឹងហើយនេះ IntelliJ IDEA ក៏បានឬក៏យើងអាចបង្កើត project របស់វានៅក្នុង website របស់ Spring Boot របស់យើងយកតែម្ដងក៏បានដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកឡើងពីលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួននៅក្នុងរវាង Spring និង Spring Boot របស់យើងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតើតើជាមួយ Spring គ្នាយើងមករៀនគឺសុទ្ធតែមានគោលបំណងថាចង់រៀនអីពី Spring អញ្ចឹងពីច្រើនគឺនៅក្នុង Spring យើងរៀនវាដើម្បីធ្វើការប្រើជាប្រភេទគេហៅថាអីនេះប្រើប្រភេទជា web backend ឬក៏យើងហៅថាជា API ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងនិយាយពី API គឺខ្ញុំត្រូវ introduction ឲ្យគ្នាយើងដឹងសិនថាតើ API នោះអីគេអញ្ចឹងពាក្យថា API វាមកពីពាក្យពេញមួយគឺថា application programming interface application programming interface ហ្នឹងជាអីវាជាប្រភេទភាសាមួយឬក៏ជាប្រភេទគេហៅថាច្រកទ្វារមួយដែលអាចឲ្យកម្មវិធីមួយឬក៏យើងហៅថាជា application ហ្នឹងវាអាចធ្វើការមានតំណែងទៅកាន់ application មួយទៀតបានអញ្ចឹងពេលដែលវាមានតំណែងហ្នឹងមិនគឺវាអាចធ្វើការដោះដូរទៅលើ data ឬក៏វាបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលចាំបាច់ឲ្យយើងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដឹងថានៅក្នុងការងាររបស់វាឬក៏ដំណើរការវាហ្នឹងគឺវាដំណើរការបែបម៉េចចឹងហ្នឹងគឺជា API មានថា focus ទៅលើការឲ្យ application មួយអាច connect ទៅកាន់ application មួយទៀតបានហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយពីទៅលើ type of API មានថាប្រភេទ API ផងយើងអញ្ចឹង API វាមានច្រើនប្រភេទដែរតែនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងតែចំនួន5ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទេគឺទី1យើងនិយាយពី RESTful API ទី2គឺ SOAP API មួយទៀតគឺ GraphQL API Public API និង WebSocket API ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រួសទៅលើ API មួយទៅលើប្រភេទមួយណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង REST API ឬក៏យើងហៅថា RESTful API ហ្នឹង
វាជាប្រភេទ API មួយដែលយើងប្រើពីច្រើនសម្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹង mobile app ទាក់ទងជាមួយនឹង web front web server ផ្សេងៗគឺយើងប្រើទៅលើ RESTful ហើយនៅណាមួយស្រុកខ្មែរយើងក៏គេនិយមប្រើទៅលើ RESTful ដូចគ្នាមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹង SOAP API អញ្ចឹង SOAP API វាជាប្រភេទ API មួយដែរតែពីច្រើនខ្ញុំដឹងគឺគេប្រើវានៅក្នុង core banking ឬក៏ enterprise ផ្សេងៗធំៗហ្នឹងគឺយើងប្រើទៅលើ SOAP API គាត់ថាលក្ខណៈរបស់វាគឺជា XML file អញ្ចឹងវាអាចមានលក្ខណៈថាធ្ងន់ជាងការប្រើប្រាស់ជាង RESTful របស់យើងណាហ្នឹងហើយដល់ពេល GraphQL គឺទាក់ទងជាមួយនឹង API មួយដែរដែលគេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការនិយាយទៅពីច្រើននៅក្នុង Facebook គេប្រើទៅលើ GraphQL ច្រើនហើយមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹង Public API អញ្ចឹងPublic API ហ្នឹងវាជាប្រភេទ API មួយដែលយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការគេហៅថា connect ទៅកាន់ service ផ្សេងៗណាដូចតាក់ទងជាមួយនឹងយើងចង់ connect ទៅកាន់អីគេចង់ឲ្យ application យើង connect ទៅកាន់ Facebook អញ្ចឹងទៅចង់ application យើងទៅ connect ទៅកាន់ TikTok ឬក៏ Google ផ្សេងៗចឹងហ្នឹងគឺយើងប្រើទៅលើ public API ដល់ពេល WebSocket API វា focus ទៅលើគេហៅថាជាប្រភេទគេហៅថាជាប្រភេទនិយាយទៅវាថាវាជាប្រភេទreal time communication ណាមែនថាWebSocket ហ្នឹងពីច្រើនគេប្រើវានៅពេលដែលយើងចង់ build ជាប្រភេទ real time ដូចយើងលេងទៅលើ Telegram ដូចជា Messenger ឬក៏ chat app អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺគេប្រើទៅលើ WebSocket API អូខេហ្នឹងគឺត្រួសទៅមួយ API ហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់មួយទៀតគឺយើងនឹងនិយាយពីមូលហេតុថាមូលហេតុអីយើងត្រូវប្រើ API អញ្ចឹងបកឡើងវិញយើងដឹងថាយើងប្រើ API គឺដើម្បីឲ្យអ្នកតំណងរវាងគេហៅថា application មួយកាន់ application មួយឬក៏យើងអាចដោះដូរទៅលើទិន្នន័យរវាងម៉ាស៊ីនមួយទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមួយទៀតបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាមូលហេតុយើងប្រើ API មានដូចជាទី1គឺយើងនិយាយពី communication មានន័យថាជាតំណែងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានទៅលើ API យើងអាចធ្វើការមានតំណែងរវាង application មួយកាន់ application មួយបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានទៅលើ server មួយចង់ឲ្យតាក់ទងទៅកាន់ mobile app តាក់ទងជាមួយនឹង web អញ្ចឹងឬក៏យើងចង់ឲ្យ mobile app ទៅ mobile app ចង់ឲ្យ web ទៅកាន់ web ឬក៏ពី server មួយទៅកាន់ server មួយទៀតចឹងទៅមួយទៀតគឺនិយាយពី separation workflow មានន័យថាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ API គឺឧទាហរណ៍ជា style ដូចខ្ញុំ build ទៅលើ website មួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាន API ទេគឺយើងធ្វើការ build front ក៏នៅហ្នឹងឬក៏យើងហៅថា UI ក៏នៅហ្នឹង build ទៅលើគេហៅថា data របស់យើងឬក៏ backend យើងក៏នៅហ្នឹងតែពេលដែលយើងមានទៅលើ API ទៅគឺយើងធ្វើការ separate ទៅលើ workflow មានថាការដែលយើង build ទៅលើ front end ឬក៏ផ្នែកខាង UI នោះផ្សេងទៅការយើង build ទៅលើ data ឬក៏ backend របស់យើងហ្នឹងគឺផ្សេងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាអាចតាក់ទងគ្នាបានគឺយើងត្រូវប្រើ API ហ្នឹងយកមកតាក់ទងវាវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងបែកការងាររបស់យើងគឺវាអាចធ្វើឲ្យ process ការងារយើងវាស្រួលជាងមុនហើយមួយទៀតគឺវាមានលក្ខណៈ secure ជាងមុនហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតគឺចំណុចទី3យើងគេហៅថា support multi client អញ្ចឹងពាក្យថា API មួយម៉ាត់មិញហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យវាប្រើទៅលើ client ជាច្រើនអញ្ចឹងប្រើលើបានអីខ្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានទៅលើ API មួយខ្ញុំអាចយកវាទៅប្រើជាមួយនឹង mobile app មួយអញ្ចឹងទៅAPI ហ្នឹងដដែលខ្ញុំអាចធ្វើការ fetch វាឬក៏យកវាទៅប្រើជាមួយនឹង website មួយបានអញ្ចឹងទៅឬក៏ web app អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចយកទៅលើ API ហ្នឹងមួយមិនដដែលយកមកធ្វើការ fetch វាជាមួយនឹង application ឬក៏យើងហៅថាតាក់ទងជាមួយនឹង desktop app អញ្ចឹងពេលដែលយើងមាន API មួយគឺយើងអាច reusable មានថាយើងអាចប្រើវាទៅលើ multiple client បានហ្នឹងគឺចំណេញបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺវាមានលក្ខណៈ security ពេលយើងប្រើទៅលើ API គឺវា security ត្រង់ថាទី1គឺវាធ្វើការ validation ទៅលើការ access ផ្សេងៗឬក៏ការ request ផ្សេងៗចេញពី client របស់យើងមួយទៀតយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើ role ឬក៏ accessibility ផ្សេងៗនៅក្នុងបច្ចេករបស់យើងក៏ដូចជាយើងអាច integrate ជាមួយនឹង security ដូចជា JWT OAuth អីផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យបច្ចេករបស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែមានភាព secure ជាងមុនហ្នឹងទៅការពារកុំឲ្យវាទលាយពេកអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយពី integration អញ្ចឹង API ក៏វាដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើ integration មានន័យថាដូចខ្ញុំបញ្យល់ពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងអាចយក system របស់យើងមួយទៅធ្វើការ integrate ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថា Bakong ឬក៏ Core Banking ឬក៏អីគេ Google ឬក៏ Google Map អីផ្សេងៗអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រើទៅលើ API ដើម្បី access ទៅកាន់វាហើយមួយទៀតគឺ performance ធម្មតាពេលដែលយើងប្រើ API គឺ performance របស់វាគឺមានលក្ខណៈថាវាលឿនជាងមុនវា smooth វាអត់សូវ slow ទៅលើបច្ចេករបស់យើងអញ្ចឹងទៅចឹងហ្នឹងគឺជាមូលហេតុ
ចម្បងផ្សេងៗនៅក្នុងការដែលយើងប្រើទៅលើ API របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំ focus ទៅលើការនិយាយច្រើនគឺអត់សូវបានមានតនអនុវត្តទេដោយសារយើងត្រូវស្គាល់សិនថាអីគេជា Spring Boot ហើយឬក៏អីគេជា API យើងត្រូវដឹងមូលហេតុវាមួយសិនហើយបានយើងអាចធ្វើការទៅរៀនទៅលើការ build ទៅលើ code របស់យើងបានអញ្ចឹងយើងតយើងដឹងសិនថារៀនដើម្បីអីអាហ្នឹងជាអីយ៉ាងទៅអូខេហើយនៅក្នុងរូបមួយនេះគឺជា API workflow អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រួសទៅជាធម្មតាពេលយើងមានទៅលើ API ដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងថាយើង separation ទៅលើ workflow គឺថាការងារយើង client ផ្សេងទៅ server យើងផ្សេងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពីតាក់ទងគ្នាបានគឺត្រូវឆ្លងកាត់ទៅលើ API អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺ client របស់យើងគេធ្វើការ request ចូលទៅកាន់គេហៅថា request data របស់យើងចូលទៅកាន់ server យើងអញ្ចឹង API យើងនឹងយកទៅមើលថាតើអា data ដែលគេ request មិញឬក៏ URL គេ request ហ្នឹងវាមាននៅក្នុង server យើងមែនអត់អញ្ចឹងទៅសួរ server ឬក៏សួរ backend យើងថាបើសិនជាមាន server របស់យើងវានឹងធ្វើការ respond មកកាន់ API វិញហើយ API ធ្វើការ respond ទៅកាន់ client របស់យើងវិញតាមរយៈការលាយជាមួយនឹង HTTP status អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើមានក៏ respond បើករណីថា client គេ request ទៅម្ដងទៀតហើយ data របស់យើងគឺអត់មានអញ្ចឹង API ទៅសួរ server data ដែលគេ request មកមានអត់អញ្ចឹងបើអត់មានទេ server ក៏គេ respond មកកាន់ client មានដូចគ្នាក៏ថា respond ជា error message ឬក៏អាច respond ជាលើ not found អញ្ចឹងទៅហ្នឹងករណីវា respond អញ្ចឹងទៅអូខេតោះអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងណែនាំពីយើងឲ្យស្គាល់តាក់ទងជាមួយនឹង REST API អញ្ចឹងខ្ញុំមកយល់ពីដើមហ្នឹងថា API ជាអីហើយនៅក្នុង API វាមានទៅលើប្រភេទរបស់វាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំលើកឡើងមកតែមួយទេគឺយើងនិយាយពី RESTful API ដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺភាគច្រើនគឺគេប្រើទៅលើ RESTful API មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបកមកកាន់ RESTful API ឬក៏ REST API យើងវិញអញ្ចឹង REST API ហ្នឹងគឺវាមកពីពាក្យពេញរបស់វាមួយគឺ representational state transfer អញ្ចឹងនៅពាក្យពេញរបស់វាអញ្ចឹងវាជាអីវាជាប្រភេទ API មួយប្រភេទដែលយើងប្រើទៅលើគេហៅថា HTTP protocol ដើម្បីឲ្យ client របស់យើងនិង server របស់យើងវាអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបានតាមទម្រង់ជា JSON data ឬក៏ JSON format ហ្នឹងទៅនេះចានេះគឺជា JSON format របស់យើងគឺមានទម្រង់ជា key មានជា value key value key value អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅជា JSON format ដែរអូខេហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយ REST API អញ្ចឹងបញ្ជាក់ដើម្បី API នៅក្នុង REST របស់យើងវាតាក់ទងនេះបានគឺគេប្រើទៅលើ HTTP protocol អញ្ចឹងចាំនៅក្នុង slide បន្ទាប់ខ្ញុំបញ្យល់គ្នាថា HTTP protocol ហ្នឹងវាអីគេឬក៏វាមានអីគេខ្លះចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់មួយទៀតគឺនៅក្នុងការប្រើទៅលើ HTTP protocol របស់យើងមិញគឺវាមានច្រើនណាស់យើងគឺវាមានច្រើនក៏តែនៅក្នុងការ build ទៅលើ API របស់យើងគឺគេលើកឡើងមកតែពីរទេគឺ HTTP method ជាមួយនឹង HTTP status code អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយពី HTTP method មុនថាអា HTTP status method ហ្នឹងវាអីគេអញ្ចឹង HTTP method វាដូចជាពាក្យប្រកបបញ្ជាមួយឬក៏គេហៅថាការបញ្ជាឬក៏ការប្រាប់មួយទៅកាន់ server ថានេះឥឡូវហ្នឹងគឺ client គេចង់បានអីគេឬក៏គេចង់ access data ណាមួយចេញពី database របស់យើងឬក៏ server របស់យើងមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ server ដឹងថា client ចង់បានអីបានគឺគេប្រើទៅលើ HTTP method មួយហ្នឹងអញ្ចឹង HTTP method វាមាន4 5 6តែខ្ញុំលើកមកចំនួន5សំខាន់ដែលយើងប្រើជាញឹកញាប់អញ្ចឹងវាមាន method get method post method put patch ហើយនឹង delete អញ្ចឹង method get គឺយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើការ get ឬក៏ទាញ data ចេញពី server របស់យើងយកមកបង្ហាញទៅកាន់ client របស់យើងថាមានអីគេខ្លះ show អីគេខ្លះមកកាន់ client ហ្នឹងទៅដល់ពេល method post គឺយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើការប្រាប់ server ថាយើងចង់ធ្វើការ post data ឬក៏ insert data ណាមួយចូលទៅកាន់ server របស់យើងទៅ method put ហើយនឹង patch គឺយើងប្រើវាសម្រាប់ប្រាប់ទៅកាន់ server ថាយើងចង់ធ្វើការ update ឬក៏ edit ទៅលើទិន្នន័យណាមួយដែលយើងបានធ្វើការ post មិនខុសឬក៏ insert មិនខុសចឹងទៅឬក៏វាខុសត្រង់ណាយើងធ្វើការអាច update វាបានអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ method ពី put ហើយនឹង patch ផងយើងនិងចុងក្រោយគឺ HTTP method delete គឺយើងប្រើវាសម្រាប់ប្រាប់ទៅកាន់ server របស់យើងថា client ចង់ធ្វើការ delete ឬក៏ remove ទៅលើទិន្នន័យណាមួយចេញពី server របស់យើងចឹងហ្នឹងគឺជា HTTP method សំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងការសរសេរ backend របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាណាក៏ដោយមិនថា Spring Boot មិនថា Laravel មិនថាភាសាផ្សេងៗដូច ASP.NET មានថា Flash Django ឬក៏អីផ្សេងៗគឺរាល់ការ build API ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែត្រូវប្រើទៅ HTTP method របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន get post put patch delete ចឹងទៅអូខេហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹង
បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចបន្តទៀតគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការស្គាល់ពី HTTP status code ម្ដងអញ្ចឹងមិញយើងនិយាយពី HTTP message ឥឡូវយើងនិយាយពី HTTP status code អញ្ចឹង HTTP status code វាជាប្រភេទគេហៅថាលេខ code server មួយដែលយើងផ្ញើទៅកាន់ client របស់យើងវិញពេលដែលគេ request មិញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងផ្ញើទៅកាន់ client វិញថាពេលដែលគេ request data មិញនេះគឺវាជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យវា request បានតន័យអត់ឬក៏ error ចឹងទៅអញ្ចឹង HTTP status code នេះវាមានច្រើនអានេះនៅក្នុងរូបមួយនេះគឺខ្ញុំបានបែងចែកវាជាប្លុកគឺមានថា100ថា100ឡើងដល់199ទៅគឺនិយាយពី informational របស់យើងថាមិនចឹងទៅដល់ពេល200ឡើងដល់299គឺនិយាយពី success ឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការ insert data ចូលគឺលោតstatus 201ទៅខ្ញុំប្រាប់កាន់ client ថាឥឡូវយើង insert data ជោគជ័យហើយហើយចង់ get មកវិញលោត200គុត200ហ្នឹងគឺប្រាប់ប្រកាន់ client យើងថាយើង get data ជោគជ័យហើយមានទៅលើ300ឡើងតើតើជាមួយនឹង redirection មានទៅលើ400ឡើងអញ្ចឹង400ឡើងហ្នឹងគឺ focus ទៅលើ error message មានថាដូចគ្នាយើងចំណាំស្គាល់គេ404 error ហើយឬក៏យើងថា not found ហ្នឹងទៅមានអីផ្សេងទៀត400 bad request មានអីហោហាចឹងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា HTTP status code ដែលយើងនឹងស្គាល់ពេលដែលយើង build ទៅលើ project របស់យើងនឹងស្គាល់វាមួយថាអាមួយហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីអីខ្លះឬក៏ទូនទីវាធ្វើអីខ្លះទៅតាមបែបបទរបស់វាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញតើតើមួយ HTTP status code គឺយើងប្រើវាដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់ client របស់យើងឬក៏ client side របស់យើងថាគេធ្វើអីហ្នឹងបានជោគជ័យអត់ឬក៏គេ request មកជោគជ័យអត់ឬក៏មិនជោគជ័យទេដើម្បីឲ្យគេដឹងតាមរយៈ HTTP status code មានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយនឹង introduction របស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអរគុណគ្នាយើងសម្រាប់នៅក្នុងការតាមដានក៏ដូចជាមើលវីដេអូមួយនេះដល់ចប់អញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើក្នុងមានករណីពាក្យពេចន៍ណាលើសលួបឬក៏ខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនសូវសមរម្យក៏និយាយទៅមិនសូវបានល្អហ្នឹងក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានតាមនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណ